ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਪੜਤਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। जी डल्ला जी, खास खबरों की गल करिए तो गल जरूर करांगे। आखिर किस गल तो केंद्र सरकार ने पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान नूं वड्डा झटका दे दिता है, इस उपर खबर ते पड़ताल करनी जरूर बनती है। दूजे पासे पराली की समस्या जो कि आउंदे समय विच वड्डी समस्या बन सकती है, क्योंकि हले तक पंजाब सरकार ने कोई वड्डा हल नहीं लभ लिया इस समस्या दे लई ते किसानां दे लई यह समस्या ज्यों दी त्यों बनी ही हुई है। इस उपर जरूर गलबात आपां अगों चर्चा करांगे। दूजे पासे आखिर मोदी सरकार केंद्र मुलाजमां नूं किहड़ा वड्डा तोहफा, किहड़ी वड्डी खुशखबरी देण जा रही है, चर्चा उस उपर भी जरूर करांगे। तो डल्ला जी, सब तो पहला जिक्र इसे दा ही करांगे कि केंद्र सरकार ने भगवंत मान नूं वड्डा झटका दिता है। आखिर ये वड्डा झटका की है इस उपर पूरी जानकारी। असल च हरजोत जी, भगवंत मान होना दी सरकार ने एक प्रपोजल भेजी सी केंद्र दी सरकार नूं। उस प्रपोजल दे मुताबक केंद्र सरकार 1500 रुपया पावे, पंजाब सरकार 500 रुपया पाएगी, दिल्ली सरकार भी 500 रुपया पाएगी तो 2500 रुपये पंजाब च किसानां नूं पराली दी साਂਭ संभाल ਉਹਨੂੰ खत्म करन दे लई ਉਹਨੂੰ ना साड़न दे बदले दिते जाण दी योजना सी। ये सिर्फ योजना सी, एक सुझाव सी। पर सवाल इत्थे बहुत वड्डा है कि सूबा सरकार ने जदों ये योजना बनाई तो सूबा सरकार दे नाल दिल्ली दी सरकार भी रल गई। दिल्ली वाले कहंदे असीं 500 रुपये पावांगे तो पंजाब सरकार कहंदी असीं भी 500 रुपये पावांगे। तो दिल्ली ते पंजाब वाले 500 रुपये पा के केंद्र तो 1500 रुपये चाह रहे सी। किते इहदे पिछे कोई सियासी मंतव तां नहीं सी? ये भी सवाल खड़ा हुंदा है। हुण सवाल ये है कि जे तुसीं सरकार इस दावे नाल बना के आए हो कि असीं पंजाब दी खेतीबाड़ी दे संकट नाल नजिठांगे, तो फिर की इस तरीके का सुझाव देण तो पहला केंद्र नूं प्रपोजल देण तो पहला की केंद्र नाल पंजाब दी सरकार ने कोई चिट्ठी पत्री कीती, कोई उन्हां तो मंजूरी लई भी असीं कोई प्रपोजल इस तरह की भेजीए जी? इहदा सवाल इस करके पैदा हुंदा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और बीजेपी दे विच सब कुछ सही नहीं है। दिल्ली दी विधान सभा दे विच अरविंद केजरीवाल तां वड्डे वड्डे इल्ज़ाम लाउंदे ने। वो तां कहंदे ने केंद्र दी सरकार दिल्ली दी आम आदमी पार्टी दी सरकार तोड़न नूं फिरदी है। पिछे जे अरविंद केजरीवाल ने तो गिना भी दिता भी किन्ने हज़ार करोड़ बीजेपी विधायकों नूं खर्चण ते खरीदण ते खर्च रही है। सो जदों सियासत इस पद्धर ते पहुँच जे तो फिर ये किवें असीं मान लीए कि ये प्रपोजल दिल्ली वाले स्वीकार कर लैणगे। और एक तत्थ होर है, देखो केंद्र ते अखां बंद करके इल्ज़ाम लाने ये वक्त की ज़रूरत नहीं है। अखां बंद करके ठीक है, मैं भी मानदा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी साडे किसानां दीयां दिक्कतां नूं उस पद्धर ते नहीं समझ सकी जिस पद्धर ते समझना चाहिए सी। खेती कानूनां ने बहुत नुकसान किया, साडी किसानी का भी केंद्र सरकार का भी नुकसान किया, साडी अर्थ व्यवस्था का नुकसान किया। पंजाब की तो सारी आर्थिकता खेती पर आधारित है और साडे मुल्क की इकोनॉमी भी एग्रीकल्चर बेस्ड है। अजिहे हालातां दे विच ये गल समझ आउंदी है भी किते ना किते इस तरीके दे जिहड़े फैसले ने सोच समझ के लए जाने चाहिए ने। हुण सवाल ये है कि दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल की सरकार सी, जदों अरविंद केजरीवाल साहब सब तो वध टारगेट दिल्ली का पंजाब की किसानी रहिंदी सी। कहंदे सी पंजाब की किसानी पराली साड़दी है तो दिल्ली च प्रदूषण हो जाता है। साडी खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी वाले कहंदे सी दिल्ली च पंजाब के झोने की पराली साड़न का प्रदूषण जा ही नहीं सकता। हुण तां मुख मंत्री साहब ने नवे वाइस चांसलर भी नियुक्त करते। की हुण पंजाब के नवे वाइस चांसलर आउंदे दिनां दे विच कोई टिप्पणी देणगे भी दिल्ली के प्रदूषण का कारण कि पंजाब की पराली साड़ना है? इस बार नितारा होगा जदों मजबूरी च। मैं तो चाहुंदा साडा कोई किसान पराली ना साड़े। हुण जिहड़ी मैं गल पहलां कर रहा सी हरजोत जी, सैकड़े करोड़ रुपए, 1000 करोड़ के करीब, 1000 करोड़ तो भी ज़्यादा रुपए केंद्र सरकार ने 2017 तो बाद पंजाब दीयां सरकारां नूं भेजे।
ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਖਰੀਦੋ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੁੰਹਦ, ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੇਜਿਆ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਉਂ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ 1500 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦੇ? ਮੰਨ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ 1500 ਪਾ ਦੇ, 500 ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 1500 ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 1500 ਰੁਪਇਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰ ਚੱਕਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰ ਚੱਕਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਵੀ ਭਾਰ ਚੱਕਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਚੱਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਖੋਜਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਉਧਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਹੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਖਿਆਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਏ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਈਡੀਆ ਚਲੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣੂ, ਕਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊ? ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਰਜੋਤ ਜੀ? ਸਤੰਬਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 11 ਹੋ ਗਈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੇ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੱਡਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੱਲੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੱਲੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਕਿ 1500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 500 ਪਰ ਏਕੜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ 2500 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਠੁਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਲਗਭਗ 37 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 38 ਲੱਖ 39 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1,05,000 ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਅਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਏਗੀ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨਾ ਚੱਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦਾ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਚੱਕੇਗੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਨਵੀਂ 'ਚ ਝੋਨਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। 33-34 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਵੀ ਝੋਨਾ ਵੀ। 150 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ,
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਪਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਂਦਰ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਚੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਚੱਕਣ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਹਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਖਰੀਦਣ ਦਾ, ਕਣਕ ਚੱਕਣ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਕਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਖਰਾਬ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਝੋਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਕ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2024 'ਚ, ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵੋਟ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਕੁਝ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕੇਗੀ ਜੀ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਸੁਝਾਓ। ਤੇ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਘੋਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਘੋਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਘੋਲ ਛਿੜਕਣਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਘੋਲ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਘੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋਲ ਲੱਭਿਆ, ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਪਾਓ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਘੋਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਘੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਘੋਲ ਸੀ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਈ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਲਿਆਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਘੋਲ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਘੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਘੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਜੇ ਐਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ ਉਹ ਘੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਘੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂ। ਸੁਖਬੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਭੇਜਣਗੇ, ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਭਰ। ਟਰੱਕ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3 ਵੀਲਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਘੋਲ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਵੀ ਉਹ ਘੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਘੋਲ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਘੋਲ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਘੋਲ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ਤੂਰ ਦੇ ਕੇ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਘੋਲ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਓ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪਰਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਕਿਹੜਾ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੋਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਘੋਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ
ਕਿ ਉਹ ਘੋਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘੋਲ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੱਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ? ਹਰਜੋਤ ਜੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਔਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ, ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੱਲਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ? ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਕੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ, ASI ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ SHO ਨੂੰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਸ ਨੇ, ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਫੋਰਸਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ ਸੀ ਭਾਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ SSP ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ SHO ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਈਨ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ? ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੈਣਾਂ ਭੰਗੜੇ ਗਿੱਧੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈਆਂ ਵੀ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ 8-9 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂ। ਕੀ 8-9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ? ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਦਬਾਅ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਜੁਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਥਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ? ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਹੋਵੇ, ਗਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਪਲਸ ਹੋਣ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਗਨਮੈਨ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ, ਘਟਾਏ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਫਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ 8 ਜਾਂ 9 ਘੰਟੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 8-9 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਫਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਬਾਅ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ VIP ਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਉੱਡਣਾ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 3-3, 4-4, 5-5 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਿਲ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜੂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਦਊਗਾ, ਅਗਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੇ ਖਿਜੂਗਾ, ਛੋਟਾ ਅਗਲੇ ਤੇ ਖਿਜੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਅਗਲੇ ਤੇ ਖਿਜੂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਢਿੱਡ ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਿਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਮ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੜੱਤਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੋਚੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਗਏ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ, ਤਣਾਅਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ
ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਘਰੇ ਜਾਣ, ਜਿਮ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲਿਆਉਣ, ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਣ। 24 ਘੰਟੇ ਅਚਾਨਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਣਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਤਣਾਅ ਘਟਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ, ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।